আজি এইখিনি পাইছাহি মই বহুত চমুকে তোমালোকৰ নাম যিকেইজন আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে 50ৰ ভিতৰত মই তোমালোকৰ নামটো পঢ়ি দিম তোমালোকে কাইণ্ডলি থিয় হৈ নমস্কাৰ দিব আমাৰ যিসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ আগত নিজৰ নমস্কাৰ দি পৰিচয় দিবা সিৰিয়েল নম্বৰ 1 হিচাপে মই গৈছোঁ সাইদ নবিয়াত জামান তেখেত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাইছে নেক্সট মিষ্টাৰ বিবেক পোখৰেল উদালগুৰি জিলাৰ বিবেক পোখৰেল থেংক ইউ মিষ্টাৰ ছেম কুমাৰ দৈমাৰী ফ্ৰম উদালগুৰি মিছ মল্লিকা ব্ৰহ্ম কোকৰাঝাৰ Mr. Ayush Bharadwaj, Udalguri. Mr. Ayush Bharadwaj. Mr. Donald Brahma. Mr. Donald Brahma. Ms. Sarnita Chetri from Udalguri. Mr. Samsuma Narzari, Baksa. Mr. Devarshi Kashyap, Tamulpur. Mr. Razibul Islam Baksa, Mr. Sajjad Farooq Kokrajhar, Mr. Neeraj Chetri Udalguri, Ms. Navodita Basumatari Baksa, Ms. Nishant Thakur Kokrajhar, Ms. Anisha Bhattarai Baksa, Ms. Jennifer Basumatari Udalguri, Mr. Jyotirmoy Das Baksa, Ms. Ananya Bora Udalguri, Rishita Burman Kokrajhar, Ms. Jarlina Deka Baksa, Mr. Dhanbir Narzari Kokrajhar, Ms. Elita Moshahari Baksa, Mr. Alombar Basumatari Udalguri, Sagwar Basumatari Baksa, Mr. Dhananjay Boro Udalguri, Mr. Vikas Doimari Udalguri, Mr. Rose Narzari, Miss Rose Narzari, sorry, Miss Sujuma Narzari Kokrajhar, Mr. Ranit Basumatari Tamulpur, Mr. Dipankar Boro Baksa, Mr. Samtam Doimari Kokrajhar, Ms. Kaveri Basumatari Baksa, Mr. Madhurya Kosari Udalguri, Ms. Nisita Deka Tamulpur, Mr. Opurbo Boro Baksa, Ms. Rizumoni Basumatari Tamulpur, Mr. Zaurishat Basumatari Kokrajhar, Mr. Priyoti Boro Baksa, sorry, this is Priyoti Boro Baksa, Ms. Mahiza Narzari Kokrajhar, Ms. Sikharani Sorgiari Tamulpur, Ms. Priti Basumatari Baksa, Ms. Saikulam Narzari Tamulpur, Ms. Nilamani Basumatari Baksa, Mr. Tulunga Hainari Udalguri, Mr. D. Boro Baksa, Mr. D. Boro, yeah, and Ms. Sansumi Boro Baksa. Thank you. Our নাম থাকি গৈছে নেকি মই অভিযোগ নামৰ ভিতৰত ওকে সৰি কি নাম আপোনাৰ কনসাসৰ ভিতৰত আছে 50 ভিতৰত আছে সিৰিয়াল নম্বৰ কিমান 37 বুবলি ব্ৰহ্ম না আচ্ছা এতিয়া আছে ওকে বুবলি ব্ৰহ্ম অফ চিৰাং and 40 Miss Khanthai Sorgiari. Thank you.
Sir. Yes. Serial number 42. Okay, great. Miss Priyanka Doemari of Baksa. So out of 50, sir, we have 47 students present today amidst us. I will also inform about the number of students from each district. From Kokajar, we have 12 students who have cleared super. It's a very nice gesture. So I welcome all of you in today's program. Azi, after this short inaugural ceremony, আমি তোমালোকৰ কাউন্সেলিং প্ৰগ্ৰেমলৈকে যাম আৰু দুপৰীয়া সবৰে লাঞ্চ আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। So thank you. I will now request our director sir to continue the program. আমাৰ অমৰজ্যোতি বৰ্মন ছাৰ আৰু নিৰূপল কাশ্যপক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ মাজত এগৰাকী আমন্ত্ৰিত অতিথি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছিল। গতিকে আমাৰ তেখেত হ'ল আমাৰ ডক্টৰ মালুমাৰী দত্ত, হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট এনাটমি ডিপাৰ্টমেণ্ট, কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ। চ' বাইদেউক এখন আৰণেৰে মই আদৰণি জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত আমি আগবাঢ়িছোঁ। তো এতিয়া আমাৰ মাজত অনাৰেবল চিফ ছাৰ আছে, গতিকে ছাৰৰ বেলেগ আৰু প্ৰগ্ৰাম আছে, সেইটো কাৰণে ছাৰে আমাৰ মাজত বেছি সময় থাকিব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে মই ছাৰক এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ছাৰ মই আমাৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু যিখিনি সেক্ৰেটাৰী আৰু সকলো বিষয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইনক্লুডিং OSD নিৰূপল কাশ্যপ for organizing this program, and also they have very properly and with all discipline they have completed the whole process of selection for our Super 50 first batch of medical. So I thank them first, and also I request our students and guests also for a big applause for all of them for doing this in proper way. Amar আজি সম্মানীয় EM দুজন আছে, আমাৰ ৰেওয়া নাজিহাৰী ডাঙৰীয়া আৰু ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া। আমাৰ ইয়াত সিনিয়ৰ ডক্টৰ আৰু বৰ্তমান আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ডেভেলপমেণ্ট এডভাইজাৰ ডক্টৰ সুনীল কৌৰ ইয়াত উপস্থিত আছে, আৰু এজনী ডক্টৰ বাইদেউক ইয়াত আজি মাতি অনা হৈছে ষ্টুডেণ্টসকলৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে। আমাৰ লগত সদায় লাগি আছে আমাৰ বিভিন্ন কামবিলাকত। প্ৰফেচাৰ প্ৰণৱ সিং CITৰ তেখেতে প্ৰফেচাৰ হৈ, মোৰ বন্ধু ex-MLA আছে সন্দীপ বসুমতাৰী, আৰু মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। লগতে আমাৰ আগত যিটো ইয়াত Super 50 আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং চলি আছে, ইয়াৰ ফেকাল্টি সকলো আছে, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা মই মৰম আপোনালোক সকলোলৈ দিছোঁ। আৰু আজি বিশেষভাৱে মই দীঘলীয়া কথা পাতিবলৈ অহা নাই, মই জাষ্ট উইচ কৰিবলৈ আহিছোঁ যে তোমালোকৰ জাৰ্ণিটো সফল হওক, ইয়াৰ কাৰণে উইচ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু এজন চিনিয়ৰ ময়ো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে, মেডিকেল ছাত্ৰ নহয় বাট প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, আৰু এজন নাগৰিক হিচাপে, এতিয়া চিনিয়ৰ চিটিজেন হোৱা নাই কিন্তু দেশৰ এজন নাগৰিক হিচাপে মোৰো দায়িত্ব আছে কি মানৱ সম্পদ গঢ়াত আমি সকলো কাম কৰিব লাগে। আৰু আজি আমি ইয়াত 50 জন, 3 জন আমাৰ এবসেন্ট আছে, 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সিলেক্ট কৰিছোঁ মানৱ সম্পদ হিচাপে। আৰু নট নৰ্মেল হিউমেন ৰিচোৰ্চ, এইটো মানে স্পেচিয়েল হিউমেন ৰিচোৰ্চ, যিয়ে নেকি মানুহক সহায় কৰিব পাৰে। মানুহৰ জীৱনটো তেতিয়াহে মিনিংফুল হয়
যেতিয়া মানুহে কিবা এটা ভাল কাম কৰিব পাৰে, কিবা এটা হিউমেন ছ'চাইটিৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে আৰু কিবা নহয় কিবা এটা কাম কৰিব পাৰে, নহ'লে মানুহৰ জীৱনটো মিনিংলেছ। ইয়াত কোনো মিনিং নাই। এজন মানুহ জন্ম পায়, ভাত চাত খাই ডাঙৰ হয়, কিবা কিবি কাম কৰিল, মৰি গ'ল, সেইটো জীৱনটোত বেছি কোনো মিনিং নাই। মানে মানুহৰ জীৱনটো এবাৰেই হয়, দুবাৰ তিনিবাৰ হোৱাটো মই নাজানো, আৰু এবাৰতে আমি যি কৰিব লাগে তাক কৰিব লাগে। ঈশ্বৰে যেতিয়া মানুহক সৃষ্টি কৰে, মানুহক যি যি লাগে চব দিছে, হাৱা পানী না মাটি, আমাক যি লাগে চব দিছে, আৰু লগে লগে আমাক কিছুমান কামো দিছে ফৰ পাৰ্টিকুলাৰ জব। তোমাক পঠোৱা হৈছে ফৰ পাৰ্টিকুলাৰ জব, আৰু সেই কামটো যদি চবেই নিজৰ নিজৰ কামটো পৃথিৱীত কৰে, তেতিয়া পৃথিৱীখন বহুত সুন্দৰ হ'ব, মানৱ সমাজখন বহুত সুন্দৰ হ'ব। কিন্তু যেতিয়া মানুহবিলাকে নিজৰ কামটো নকৰি আনৰ কামটো খেদি ফুৰে, যিটো সি নোৱাৰে, তেতিয়া ইয়াত কেৱচ হয়, ইয়াত গণ্ডগোল হয়। তো সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে, নিজকে নিজে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে, কি কামৰ কাৰণে মোক পঠাইছে, মোক পৃথিৱীত কি কামৰ কাৰণে ঈশ্বৰে পঠাইছে, এই কামটো চবে বিচাৰি ল'ব লাগে। এতিয়া আজি এই 50জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে আহিছা, আমি ধৰি ল'লোঁ তোমালোকক ডক্টৰ হ'বলৈ পঠাইছে ঈশ্বৰে। মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, আজি 3জন অহা নাই, নিলত ক'লে কুইকলি চেক কৰিব লাগে ইহঁতে আমাৰ লগত কণ্টিনিউ কৰিবনে নাই, কাৰণ আমাৰ আৰু ৱেইটিং লিষ্টত আছে। 500 ষ্টুডেণ্ট আমাৰ মানে এক্সামত বহিছে, ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ চিৰিয়েল লিষ্ট আছে। মই তোমালোককো ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কোনোবা যদি এৰিব বিচাৰে সোনকালে এৰিব লাগে, কাৰণ তেতিয়া মানে কোনোবা বেলেগ এজনে চান্সটো পাব, বুজিছেনে? আমি কিছুমান সময়ত এনেকুৱা হয় যে মই ইয়াতো ৰাখিম তাতো ৰাখিম, বেলেগ এজনক আমি বঞ্চিত কৰি দিওঁ। আমাৰ পাৰ্পজটো আছিলে যিসকলে ফাইনেন্সিয়েলি অলপ উইক, যিসকলৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডে, তেখেতসকলক আমি ছাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। এজ এ ষ্টুডেণ্ট মই ছাত্ৰ জীৱনত তেনেকুৱা বহুত দেখিছোঁ, নিজেও বহুত কষ্ট কৰি পঢ়িছিলোঁ, ঘৰৰ পৰা ছাপোৰ্ট পোৱা নাছিলোঁ, আৰু সেই সময়ত এটা ড্ৰিম এটা আছিলে, যিটো নেকি আব্দুল কালামে ইয়াত উইংছ দি দিলে, উইংছ অফ ফায়াৰ বুলি পেলাই। ড্ৰিমত মানে আব্দুল কালামে উইংছ দি দিলে, মোৰ ড্ৰিমতো কোনো উইংছ নাছিল টু ফ্লাই, আব্দুল কালামে উইংছ দি দিলে, চ' আমিও অলপ ফ্লাই কৰিলোঁ। এতিয়া দেখিলোঁ যে কিবা কাম কৰিব লাগে, আৰু এজ এ ষ্টুডেণ্ট আমি বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলোঁ, ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ, ক'ৰবাত গৈছিলোঁ, আৰ্মি দৌৰিছিলোঁ, 3বাৰকৈ মইতো ডিফেন্সত চাকৰি পাইছিলোঁ, কিন্তু ঈশ্বৰে মোক সেইটো কামৰ কাৰণে পঠোৱা নাই। ঈশ্বৰে মোক পঠাইছে, তুমি যোৱা, কিবা কিবি বুকি বুকি খাই থাকা, আধা গালি খোৱা, আধা মানে মৰম কৰিব, সেইটো কামে তোমাৰ কাৰণে দিছোঁ। গতিকে মই এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা আধা গালি খাওঁ, আধা মৰম পাওঁ, বুকি বুকি খাই থাকোঁ, মোৰ কামেই হ'ল বোকা। তো এতিয়া তোমালোকক ডক্টৰ হ'বলৈ পঠাইছে ঈশ্বৰে, মই ভাবি লৈছোঁ। এতিয়া কথা হৈছে কি, আমি নিজৰখিনি ৰাখিব লাগে, আৰু গোটেইখিনি আমি একদম মানে কি হয়, ইটোকো কৰিম কৰিব নালাগে। এটা কাম কৰা, ভালকৈ কৰা, এটা কাম কৰা, এইটো ভালকৈ কৰা, আৰু সিটো দিয়ে তুমি পেচান, যিটো চিনাকি, সিটোও হৈ যাব, সিটোতে তুমি তোমাৰ আৰ্নিঙো হৈ যাব, তোমাৰ লিভিঙো হৈ যাব, আৰু সিটোৱে তোমাৰ নেম ফেম এভৰিথিং সিটো দিয়ে হৈ যাব। কিন্তু এটা কাম কৰা, ভালকৈ কৰা। ছেকেণ্ড কথা, বেলেগক লৈ পেলাই ই এনেকুৱা কৰিছে মই এনেকুৱা কৰিম, ই এনেকুৱা কৰিছে মই এনেকুৱা কৰিম, ন। নিজে ঠিক কৰাৰ ভিতৰত আত্মাক সুধি চোৱা যে মই কি হ'ব লাগে, কি কামটো মই পাৰফেক্টলি কৰিব পাৰে, সেইটোতহে গুৰুত্ব দিয়া। আজি মেডিকেলত যাবলৈ বিচাৰিছা, ঠিক আছে, মই বিচাৰিছোঁ যে এইটো অহাকালি যাই পেলাই চেঞ্জ হ'ব পাৰে। কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি পেলাই IIT পঢ়ি পেলাই IAS অফিচাৰ হৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ বহি থাকিব লাগিছিলে। বৰ্মনেও মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আহি পেলাই ইয়াত ACS অফিচাৰ হৈ গ'ল। চবৰে বেলেগ বেলেগ। মানে তোমালোকে কালি কোনোবা ডক্টৰ হৈ ACS অফিচাৰ IAS অফিচাৰ হ'বও পাৰে, বাট যি কাম কৰা সেইটো একদম পাৰফেক্টলি কৰা। আমাক বহুত ডক্টৰ লাগে, ডক্টৰৰ অভাৱত মানুহবিলাকে কি হয়, মানে এনিমেলতকৈ আমাৰ বহুত অলপহে ষ্টেণ্ডাৰ্ড, বহুত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয়। কি হয়, ডক্টৰৰ অভাৱত। আমি গাঁৱত কি হয়, গাঁৱত বেমাৰ হ'লে চবে ডক্টৰ হয়। ডক্টৰ, আচল ডক্টৰটো নাই আমাৰ MBBS গাঁৱত।
কিন্তু গাঁৱত বেমাৰ হ'লে চবৰে ডক্টৰ। গাঁৱত যাই পেলাই কোৱাচোন মোৰ বহুত পেট বিষাইছে, 10জন ডক্টৰ ওলাই আহিব। এই পানী খাই দিয়া, এই নিমখ খাই দিয়া, এই চাহ খাই দিয়া, এই চূণ খাই দিয়া, এই অমুক খাই দিয়া, খাৰ খাই দিয়া, ন বহুত ডক্টৰ ওলাব। খাব। গাঁৱত এনেকুৱাই হয়। কোনোবা আহি ক'লে যে নিমখ অলপ খাই দিয়া, খাই দিলোঁ। কোনোবা ক'লে খাৰ অলপ খাই দিয়া, খাই দিলোঁ। কোনোবা ক'লে তিতা বস্তু খাই দিয়া, খাই দিলোঁ। খাই 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 লাষ্টত যাই পেলাই সি মানে এনেকুৱা অৱস্থাত গৈ পাই সি ৰিটাৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। বেমাৰটো এনেকুৱা লেভেলত গৈ পায় অকাল মৃত্যু হৈ যায় 40 বছৰত। হা? এতিয়া এনিমেলতো সিমান ট্ৰিটমেণ্টে পায়, ভেটেনাৰী ডক্টৰ নাই, কিবা কিবি খুৱাই দিয়ে। আমিও মানে আমাৰ জীৱনটো একে, কিন্তু অলপ আগত যাওঁ টাউনত, চিটিত, ডাঙৰ জেগাবিলাকত সিহঁতে ভাল ভাল ডক্টৰৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট পায়। নট অনলি MBBS, MD, কিবা কিবি স্পেচিয়েলিষ্ট ইহঁতৰ ট্ৰিটমেণ্ট পায়। তাৰমানে একেই মানুহ, ইয়াত থাকিলে ই ভাল ট্ৰিটমেণ্ট নাপায়, ইয়াত থাকিলে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট পায়। যেতিয়া ডক্টৰৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব, সি ইয়াতো ভাল ট্ৰিটমেণ্ট পাব, ইয়াতো ভাল ট্ৰিটমেণ্ট পাব। মোক এজন মানুহে ক'লে এইবিলাক কৰি কি লাভ আছে, কালি ডক্টৰ বনাই দিবা, ইহঁতে যাই ক'ৰবাত চাকৰি কৰি থাকিব, গাঁৱত নাহিব, কি লাভ হ'ব? মই কৈছোঁ 50-50। 50জনটো নাহি, 50জনৰ 25জন টাউনত থাকক, 25জনটো আহিব, 10জনটো আহিব গাঁৱত। মই 10জনটোৱে হৈ যাব গাঁৱত। মোক এই বছৰ 10জন, অহা বছৰ 10জন, অহা বছৰ 10জন, লাহে লাহে আমাৰো হৈ যাব। তো সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কামটো তাতে কৰিবা য'ত তোমাৰ প্ৰয়োজন আছে। য'ত তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই তাত গ'লে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট নাপাবা, বুজিছানে? ইম্পৰ্টেণ্ট নাপাবা আৰু মিনিংটো নহ'ব। য'ত বেমাৰ আজাৰ নাই তাত যাই মই আমেৰিকাৰ ডক্টৰ হৈ থাকিম বুলিতো একো লাভ নাই। ডক্টৰ তাতে হ'ব লাগিব য'ত ডক্টৰৰ প্ৰয়োজন আছে, য'ত মানুহে মানুহৰ জীৱনৰ মানদণ্ডটো পোৱা নাই আৰু উচিত মানে ট্ৰিটমেণ্টটো পোৱা নাই, তাতহে যাব লাগিব, বুজিছেনে? মোৰ নিজৰে মানে 2009ত মই L4, L5 মানে চাৰ্জাৰী কৰিলোঁ। 2005ৰ পৰা মই ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ। 2005ত মোৰ কমৰৰ বিষ হ'ল। বহুত খেলিছিলোঁ আগতে, খেলা বাদ দিলোঁ। হাৰ্ড খেলা, কমফু, কিবা কিবি খেলিছিলোঁ। চ' কমৰ বিষ হৈ পেলাই মই গুৱাহাটীত 3 বছৰ 4 বছৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ। অৰ্থ নিউৰ'। এজন ডক্টৰত গৈ এইটো অৰ্থ প্ৰব্লেম, সি টেবলেট দি দিলে, খালোঁ, বিজি ল'লোঁ। বেলেগ ডক্টৰত গৈ ক'লে এইটো নিউৰ' প্ৰব্লেম, আৰু সি নিউৰৰ ঔষধ খালোঁ, খাই আৰু কেইদিনমান থাকিলোঁ, আৰু পেইন বেছি হ'ল। আৰু এজন তাত গ'লোঁ দিল্লীত, সি ক'লে নহয় অৰ্থ, এইটো চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব। আৰু চেন্নাইত গ'লোঁ, সি ক'লে নহয় এইটো নিউৰ'। অৰ্থ নিউৰ' কৰি 4 বছৰ ঘূৰিলোঁ মই। তাৰপিছত এজন ডক্টৰৰ তাত গ'লোঁ, সি মোক মানে গোটেই ৰিডটো ওলাই পেলাই দেখাই দিলে যে এনেকা বেমাৰ হয়, ইয়াত 4 mm থাকিব লাগে, এইটো চেপি গৈছে নাৰ্ভটো, এইকাৰণে এইটো যদি চাৰ্জাৰী কৰি ইয়াত কিবা এটা কৰি নিদিয়ে, এইটো লাইফ লং এইটো পেইনটো থাকিব। মইতো কনভিন্স হৈ গ'লোঁ। মই ডিচিশ্যন লৈ ল'লোঁ যে অপাৰেশ্যন কৰিম। অপাৰেশ্যন কৰি দিলোঁ মই। অপাৰেশ্যন কৰি উঠি আৰু পেইনটো আৰম্ভ হ'ল। তেতিয়া এজন ডক্টৰে ক'লে ইচি অপাৰেশ্যন কৰিব নালাগিছিল নহয়, সাংঘাতিক ভুল কৰিলে আপুনি, এইটো কিয় ভুল কৰিলে? মই কৈছোঁ ইহঁতো স্পেচিয়েল ডক্টৰ, আৰু তাত লিখা আছে চাউথ এছিয়াৰ বহুত কাণ্ট্ৰিত মানে সি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যায়, এপলৰ ডক্টৰ। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মোক বুজাইছে কম্পিউটাৰত যে L4, L5ত এই বস্তুটো বেমাৰটো হৈ আছে, ইয়াত কৰি দিলে ঠিক হ'ব। চ' মই কনভিন্স হৈ গ'লোঁ, মই অপাৰেশ্যনটো কৰিলোঁ। যেতিয়া আকৌ মানে পেইনটো আৰম্ভ হ'ল 3 মাহৰ পিছত, মই ডক্টৰৰ তাত গ'লোঁ। সি এক্সৰে কৰিলে, কৰি পেলাই ক'লে যে লেফ্ট চাইডটো ঠিকে আছে, ৰাইট চাইডটো ঠিকে নাই। তো ৰাইট চাইডটো আকৌ কৰিব লাগিব ক'লে, আকৌ কাটিব মোক। ভয়ংকৰ মানে 5 ঘণ্টা অপাৰেশ্যন, আৰু 4 দিন মানে এনাস্থেচিয়াৰ মানে মাথা ঘূৰাত বমি কৰি আছোঁ মই দিল্লী। মোৰ সম্ভৱ নহ'ব। আৰু ছেকেণ্ড টাইম মই কাটিবলৈ দিলোঁ। তেতিয়া সত্যমেৱ জয়তে চলি আছে অমীৰ খানত, আৰু তাত মানে অলপ হেল্থৰ মানে ইছ্যুবিলাক ওলাই আছে, কেছ দিয়া, কিবা দিয়া, ফ্ৰড কৰে নহয়, হা, বহুত ফ্ৰড হয় মানে বাহিৰত মানে নহয়, কোনোবা বেয়া মানুহবিলাকে কৰে আৰু। চ' ইহঁতে মানে ঠগাই দিয়ে বেমাৰীবিলাক, আৰু কিছুমান ডাঙৰ হস্পিটেল সঁচাও হয়, মানুহটো মৰিও মানে অলপ আৰু ঘণ্টা বাঢ়াই দিয়ে মানে পইচাৰ কাৰণে, এইটোও বাস্তৱ হয়। মই সেইবিলাকত বহুত গ'লোঁ মানে, এইবিলাক ষ্টাডি কৰিলোঁ। পিছত মই ডক্টৰজনক কৈ দিলোঁ যে তুমি যদি আকৌ মোক কৰা, সত্যমেৱ জয়তে চাইছানে, তোমাক কেছ দিম মই বুলি। কাৰণ পইচাটো মোৰ নাছিল, মই সংগঠনৰ এজন এক্টিভিষ্ট আছিলে, তুলি দিয়া পইচা মোক 1000, 2000, 500 তুলি 2.5 লাখ 3 লাখ টকা জমা কৰি মোক অপাৰেশ্যন কৰাইছে, মোৰ নিজৰ পইচা নহয়। গতিকে এনেকুৱা কিয় কৰিলা, তোমাক মই কেছ দিম বুলি কেনে হাল্লা লাগি গ'ল, গোটেই এপলো মানে জমা হৈ গ'ল।
যিজন ডক্টৰ আছিলে সি নৰ্থ ইষ্টটো বুজি পাই ইয়াৰ মানে আলফাৰ কিবা কেছ হৈ গৈছিলে চ' সি মানে নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লে সি অলপ ভয় কৰে মানুহবিলাক অকৰা বুলি কিনে মই কৈছোঁ তোমাক কেছ দিমেই মই বুলি কিনে একদম ভৰিত ধৰা ধৰি হ'লে এপলত যে এইটো নকৰিবি লাগিলে আমি পইচাখিনি ঘূৰাই দিম কিবা দিম মই কৈছোঁ মোক পইচা নালাগে মোক বডিটো ঠিক কৰি দিব আৰু নহ'লে তই ডক্টৰী বাদ দি বুলি ক'লো মই তাৰপিছত মই বহুত টেনশ্যনত থাকিলে একো কৰা নাই মই একশ্যনো লোৱা নাই আৰু কৰিম বুলিতো কৰা নাই বেচেৰা এনেকৈ ভাবি ল'লোঁ মই বহুত দিনৰ পিছত একদিন মই ডক্টৰ সুনীল কলক সুধিলোঁ যে মোৰ যে অপাৰেশ্যনটো ভাল নহ'ল ইমান ভাল ডক্টৰ আছিল কিয় ভাল নহ'ল বুলি তো ডক্টৰ সুনীল কলে মোক ক'লে যে ভাল ষ্টৰিটোহে কয় বেয়া ষ্টৰিটো কোৱা নাই নহয় ডক্টৰবিলাকে নিজৰ হাতেৰে যে 10জন মানুহ ভাল কৰিছে ইটোকে কৈ লৈছে তাৰ হাতেৰে যে 50জন বেয়া হৈছে ইটো কৈ লোৱা নাই নহয় কথাটো বুজি পাইছেনে তো এতিয়া ভাল ষ্টৰি বেয়া ষ্টৰি দুইটাও থাকে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিলে যে ভাল হ'ব এইটো কথা নহয় চ' তেতিয়া মই কথাটো বুজি ল'লোঁ যে দুই চাইডৰ পৰা বুজিব লগা আছে মাষ্টৰ এজনে ছাত্ৰ পঢ়ায় হা ইয়াৰ ভিতৰত 100জন মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিলে 50জন ভাল ৰিজাল্ট কৰে 50জন নকৰে ইঞ্জিনিয়াৰ এটাই ঘৰ বনায় বনাওঁতে ভালে বনায় কিছুমান ইঞ্জিনিয়াৰৰ ঘৰ 20 বছৰ যায় কিছুমানৰ 2 বছৰতে ফাক মিলি যায় চ' চবতো এইটো থাকে বাট মোৰ অনুৰোধটো কি হৈছে যে আমি ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰি যিটো চিটিজেনৰ কোৱালিটি ইহঁতে কিবা এটা কাম কৰিলে সেইটো ষ্টাডি কৰে ৰিচাৰ্চ কৰে বুজি লয় বহুত ডক্টৰ পালোঁ মই মোৰতো এনেকুৱা হৈ গৈছিলে এদিনত মানে 15টা 20টা টেবলেট খোৱা সময় মানে হৈছিলে মাজতে তেতিয়া বহুত ডক্টৰ লগ পালোঁ মই এজন মোডী টাইটেলৰ ডক্টৰ লগ পালোঁ উত্তম নগৰ দিল্লী সি মানে দিনত মাত্ৰ 12জন পেচেণ্ট চায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মই তাক সুধিলোঁ বুঢ়া মানুহ যে আপুনি কিয় 12জন পেচেণ্ট চায় সি ক'লে যে মই 12জনেই লিখি মই আমেৰিকাত 24 বছৰ চাকৰি কৰি আহিছিলোঁ তেতিয়াও 12জন তেতিয়াও 12জন মই চালে ধুনীয়াকৈ মোৰ প্ৰেছাৰ উঠি আছিলে নিজে ECG কৰিছে গান গাই গাই একদম গুণগুণাই আছে গান গাই আছে বহাইছে ECG চাইছে লাৰি চাইছে মোৰ লগতো কথা পাতিছে আৰু ইয়াত লৈ গৈছে নিজে মানে ইটো চাইছে প্ৰেছাৰ চাইছে কিবা চাইছে লিখিছে কিবা কৰিছে কিতাপ মেলিছে চাইছে মানুহ কেনেকৈ ঘূৰাই চাইছে একদম আধা ঘণ্টাৰ বেছি চালে মোক মই ক'লোঁ এনেকৈ আধা ঘণ্টা চালে কি পইচা পাব দিনৰ বুলি আৰু মাত্ৰ 800 টকাই লয় আমাৰটোতো এনেকুৱা নহয় নৰেন আহা দাঁত মেলা চকু মেলা যা নৰেন আহা দাঁত মেলা চকু মেলা যা মনোমতি আহা দাঁত মেলা চকু মেলা যা হয় না আমাৰ মানে 100জন নহ'লে ভাত নাপায় কিন্তু বেমাৰী আৰু যাই পেলাই এই অমৰজ্যোতি ছাৰৰ তাত ভাল নহয় এতিয়া মনোমতি বাইদেউৰ তাত যাব লাগিব এনেকৈ ঘূৰি থাকে পেচেণ্টবিলাক বুজিছেনে 2007 মোৰ এনজাইটি বহুত বাঢ়ি গৈছিলে চাই লাষ্টত মানে চেন্নাইলৈ গ'লোঁ ডক্টৰ পুনিৰ বুলি ডক্টৰ এজন আছিলে আব্দুল কালামৰ ফিজিচিয়ান বুলি লিখা আছে এইটো ৱালত মই ভাবিলোঁ ইয়াৰ তাতে যাম মই বুলি গ'লোঁ যাই পেলাই ইটো চব ৰিপৰ্টবিলাক ৰিপৰ্ট ল'লে লৈ উঠি পেলাই ডক্টৰে ইও গান গাই থাকে বুঢ়া মানুহ সি মানে মোক ক'লে আৰু এনেকৈ কলম ওলাই পেলাই এনেকৈ কাগজ এটা ওলাই এনেকৈ কৰি আছে ডক্টৰে এনেকুৱা আস্তানি আছিল টানি বহুত সময় মই চাই আছোঁ এনেকুৱা পাগলে হ'ল নেকি তাৰ কি হৈছে টানি আজটো গোটেই ফিল আপ কৰি দিলে সি চাৰ্কেল বনাই বহীটো ফিল আপ কৰি দিলে তাৰপিছত কৈছে নাও ইউ টেল মি হাউ মেনি চাৰ্কেলছ আৰ দেয়াৰ বুলি কৈছোঁ কি পাগল ডক্টৰে মইহে পাগল নাই ইহে পাগল মই আচৰিত তাৰপিছত ছাৰ হোৱাই মই ক'লোঁ ছাৰ হোৱাই শুড আই টেল ইউ বুলি ক'লোঁ মই তেতিয়া মোৰ এনজাইটি আছিল মোৰ অলপ খং আছিল মানে কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ খংটো ভিতৰৰ খং বহুত থাকে মই ডক্টৰৰ খং উঠিছে মানে ফাল্টু পাইছে নেকি বুলি তাৰপিছত ক'লে যে নহয় জাষ্ট টেল মি যে এইটো এজামশ্যন কৰ এটা কিমান হ'ব পাৰে বুলি মই নাজানো কিয় এজামশ্যন কৰিম মই আপুনি ইমান চাৰ্কেল টানিছে আপুনি হিচাপ কৰিব লাগিছিলে জাষ্ট মোক কি কৈছে যে ৰিলেক্স বয় ই কৈছে কি আন্দাজ কৰি ক'ব দিছে 100টা 200টা 500টা কিমান আছে আন্দাজ কৰি ক'ব বুলি মই নকওঁ মই যিটো বস্তু নাজানো মই কিয় ক'ম নহয় মইতো জানো তুমি নাজানা কিন্তু তোমাক মই কৈছোঁ যে আন্দাজ কৰি ক'ব বুলি কৈছোঁ ই মোক প্ৰেছাৰ কৰি আছে যে সেইটো ক'ব লাগে বুলি কেনে 50টা 70টা 80টা যি কোৱা ক এনিথিং ইউ টেল মি বুলি কৈছে কৈছোঁ নহয় মই নকওঁৱেই মই বুলি ক'লোঁ মই তাৰপিছত ময়ো ভাবিলোঁ কি ক'লে বা কি কয় মোক মানে না পাগলা পেটাবতে পঠাই দিয়ে না কি কয় মই নকৰোঁৱে তেতিয়া সি ডক্টৰে মোক হাই পেলাই ক'লে যে তোৰ বেমাৰটো এইটোৱে বুলি মোৰ মানে এই চাৰ্কেলত যে মই নকওঁ সেইটোৱে মোৰ বেমাৰ তাৰমানে
তোৰ একো বেমাৰ নাই, তোৰ এইটোৱে বেমাৰ বুলি ক'লে। কি বেমাৰ এইটো? তই বস্তুবিলাক বিৰাট হাৰ্ডলি লোৱা, ইজি কৰ, ৰিলেক্স হ। তাৰপিছত ইমান সৰু টেবলেট এটা দিছে, এইটো 3 মাহ খা বুলি। ইয়াত মই 4,000 ইনজেকশ্যন লৈ আছোঁ এই গুৱাহাটীত। প্ৰত্যেক সপ্তাহত মোক 4,000 6,000 দামী ইনজেকশ্যন দি আছিলে 2 বছৰ। আৰু চেন্নাইত যাই পেলাই মোক ইমান এটা সৰু টেবলেট দিলে, ক'লে 3 মাহ খা, তাৰপিছত তই আৰু আহিব নালাগে, তোৰ একো বেমাৰ নাই বুলি। আৰু একদম ডিঙিত ধৰি এনেকুৱা বাৰান্দাত লিখি থ'ব আহিছে মোক সি ডক্টৰজনে। আচৰিত, মই মোকে কৰি না বেলেগকো কৰে এনেকুৱা। তাৰপিছত কৈছে এই টেবলেটটো লৈ যা, লৈ যা, খাবি 3 মাহ, যি কাম কৰি আছা ভালকে কৰি থাক, ৰিলেক্স, ঠাণ্ডা পানী খাবি, 1 ঘণ্টা কৰি ৱাক কৰিবি, আৰু তোৰ আজিৰ পৰা মই কৈছোঁ একো বেমাৰ নাই তোৰ বুলি। চ' মোক কৈছে কি যে মই তাৰমানে চিৰিয়াছলি ল'ম, কিবা এটা বস্তু পালে, ইটো পালে যে ইটো মই ইয়াতে সোমাই যাম তাৰমানে, এইটো কিয় এনেকুৱা হ'ল, অলপ ছায়েন্সৰো ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, তো সেইটো লেভেলত মই গৈ পালোঁ। এতিয়া মই কোৱা কথাটো হ'ল কি যে চব প্ৰফেশ্যনে ইণ্টাৰেষ্টিং, কিন্তু তাত সোমাই যাব লাগিব ভিতৰত। খেতি কৰাও ইণ্টাৰেষ্টিং। আমাৰ সেই খেতি বুলি ক'লে আমি ট্ৰেক্টৰ, মাটি, ধান এইখিনিত খেতি কৰোঁ। তাৰ ফিলচফিত সোমাই গ'লে বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং, যি ছাবজেক্টতো নকৰোঁ কিয়, খালি বস্তুটো অলপ ভিতৰত সোমাব লাগিব। আৰু পৃথিৱীত চব বস্তুৱে ক্ৰিটিকেল, কোনো বস্তু হাৰ্ড নহয়, কোনো বস্তু ইজি নহয়, চব একে, খালি আমি সোমাই যাব লাগিব। এতিয়া সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ভালকে শিকা, ভালকে পঢ়া, আৰু এইটো জাষ্ট বিগিনিং। কালি যদি ৰিজাল্ট ভাল নহয় তেতিয়া আকৌ অসুবিধা হ'ব। প্ৰাইভেট মেডিকেলবিলাকত কিমান লাখ লাখ টকা দিব লাগে, তাৰ পিছতো চিট নাপায়। যদি ৰিজাল্ট ভাল হৈ যায়, কিমান টকা মেডিকেল কলেজত এডমিশ্যনত? কেইহাজাৰ হ'ব? 6,000 7,000তে পঢ়িব পাৰিব গভৰ্ণমেণ্টত। যদি ভাল ৰিজাল্ট নহয় তেতিয়া মানে লাখ লাখ, 50 লাখ, 60 লাখ কোনো নহয়, ক'ৰবাত এডমিশ্যন লৈছে বোলে বেংগলোৰত 1 কোটি টকা দিব লগা হৈছে বুলি কয়, তো সেইটো তেতিয়া একদম লাভ নহ'ব। সেইকাৰণে এই সময়খিনি বেষ্ট ইউজ কৰ, একদম ভালকে ইউজ কৰা, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি ভালকে পঢ়া, ষ্টাডি কৰা, নোৱাৰাৰ কথা নাই। আমাৰ ইয়াত য'ত আছোঁ ইয়ে এক্সাম্পল, আমাৰ এখেতসকলে পঢ়াই আছিলে, আমাৰ 34 জন আছিলে না, 34 জনৰ ভিতৰত 26 জন আমাৰ কোৱালিফাই হৈ গৈ আছে। চ' পঢ়িব ইচ্ছা কৰিলে পাৰে। এই বছৰ আমাৰ 50 জন আমি দিল্লীত পঠাইছোঁ UPSCৰ কাৰণে, 34 জন 38 জন আহি প্ৰিলিমত বহিছে, অলৰেডি 28 জনে APSC প্ৰিলিম ক্লিয়াৰ কৰি দিলে, আৰু আউট অফ 50 49 জন এতিয়া UPSC প্ৰিলিম পঢ়িব ইহঁতে। গতিকে পঢ়া কামটো যিটো আছে, ইচ্ছা কৰিলে একদম ভালকে পঢ়িব পাৰে। ময়ো 3rd ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ BSc, তেতিয়া UPSC প্ৰিলিমত বহিছিলোঁ। মই অলপ ক্ৰেজি টাইপৰ মানে কামবিলাক কৰি ভাল পাওঁ। মোৰ ৰুমত পঢ়া কোনো এজন BSc 3rd ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট নাছিলে, মেক্সিমাম MSc আছিল। MSc কৰা ল'ৰাবিলাকে মোক মানে এজন IPS অফিচাৰে কিতাপ চিতাপ আনি দিলে, তো তাৰ মই কিবা এটা কেছ ছল্ভ কৰি দিলোঁ, বিৰাট ক্ৰিটিকেল কেছ। সি বাহিৰৰ মানুহ আছিলে, অসমীয়া ভালকৈ নাজানে, তো কেছটো মানে ক্ৰিটিকেল কেছ, সি নতুন মানুহ IPS জইন কৰিছে, তো মোক পালেহি। মই ভাঙা ভাঙা ইংলিছো কম, হিন্দীও কম, সি লোকেলিটিত মানে ভাঙা ভাঙা ইংলিছ হিন্দী কোৱাও মানুহ নাই, তো মই তেখেতক কেছ এটা ছল্ভ কৰাত হেল্প কৰি দিলোঁ। ছাৰ ইয়ে তৰিকা লিজিয়ে বুলি কেনে, ইছ তৰিকাতে ছল্ভ হোগা, নাই তো হিন্দু মুছলিম কাজিয়া হ'ব বিচাৰিছে। তো তেতিয়া মানে এই তৰিকাত কেছটোও ছল্ভ হ'ল, পিছত ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'ল। পিছত একদিন ক'লে আৰু যে ভালকৈ হৈ সুধিলে কি কৰি আছা, মই ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন কৰি আছোঁ, পঢ়িও আছোঁ, এইটো ঠিক আছে, চব বাদ দিয়া, তোমাক মই লৈ যাম, তুমি মানে ফ্ৰী কোচিং কৰিবা আৰু IPS হৈহে ওলাবা বুলি, এইখিনি মোৰ দায়িত্ব। পিছত ঈশ্বৰেতো ইফালে লিখি থৈ দিছে, বুকি বুকি খাব লাগে, তো সেইকাৰণে নহ'ল। তথাপিতো তেখেতৰ প্ৰেছাৰত মই গোটেই কিতাপখিনি আনি দিলে, ৰাতি ৰাতি অলপ পঢ়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। মই ঘূৰি পাকি আহি জেনেৰেল ষ্টাডিটো পঢ়িলোঁ, ইমান ডাঙৰ কিতাপ, আৰু ছায়েন্সখিনি আৰম্ভ কৰিলোঁ, বটানী জুলজি যিখিনি আছে, পঢ়িটো ইণ্টাৰেষ্ট লাগিল, তো পঢ়ি মোৰো অলপ মনটো গ'ল, এই প্ৰিলিমটো বহি চাওঁ, 3rd ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টে যিহেতু দিব পাৰে, ফাইনেল দিয়াই নাই মই, তো মই এপ্লাই কৰিলোঁ, বহিলোঁ। গোটেই হলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে লিখিব পৰা নাই, মানে কাম হৈ আছে, একদম টেনশ্যন, লিখিব পৰা নাই মানে প্ৰিলিম পৰীক্ষা। মই মানে পটাপট লিখি 1 ঘণ্টাত শেষ। মোৰ মানে ভৰি দি বহি আছোঁ, মই ইফালে চাই। মোৰ ওচৰজন বাৰে বাৰে খাচীয়া আছিলে, ই চাই আছিল মোক। তাৰপিছত ক'লে যে কেতিয়া MA পাছ কৰিলে বুলি সুধিছে মোক, MSc কি ছাবজেক্টত কৰিছা বুলি। MSc পাছ কৰা নাই মই, কি পাছ কৰিছা? বটানী পঢ়ি আছোঁ মই, BSc বুলি ক'লে। BSc পঢ়ি আছা, ফাইনেল দিয়া নাই, তো ইমান সোনকালে লিখিলা যে, বহুত ষ্টাডি কৰিছিলা নেকি, কোচিং লৈছা নেকি বুলি সুধিছিল।
মই কোচিং একো লোৱা নাই, মই পেপাৰটো চাব আহিছোঁ। চব গোটেইকেইটা পেপাৰটো চালোঁ, পিছত মই দেখিলোঁ কিন্তু মই নাম্বাৰো পাইছোঁ, বুজিছেনে? তো এতিয়া কোনো বস্তু হাৰ্ড নহয়, ভালকৈ কৰিব লাগে, চব হৈ যায়। আৰু মেডিকেল ছাবজেক্টটো ইমানেই ইণ্টাৰেষ্টিং, মইতো আজি মানে পলিটিক্স এৰি পেলাই আকৌ মই চান্স পালি মানে পঢ়িবলৈ মন আছে। কাৰণ সিটো পঢ়াৰ পিছত ইমান মানুহ হেল্প কৰিব পাৰে, না? ইমান মানুহ হেল্প কৰিব পাৰে, ঈশ্বৰে মানে এনেকৈ পঠাই দিয়ে যে তুমি যোৱা মানুহবিলাকক সহায় কৰা বুলি পেলাই। চ' মোৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিল, সকলোকে উইচ দিছোঁ ভালকৈ পঢ়িবা। খালি মই কৈছোঁ অনেষ্টলি যে কোনোবা যদি ধৰি লওক মই প্ৰাইভেটলি কৰিব পাৰোঁ, মোৰ ফেমিলিটো ভাল, মই তাতেও এপ্লাই কৰিছোঁ, মোৰ যাবলৈ মন আছে, তেতিয়া অথৰিটিক সোনকালে কৈ দিলে হ'ল। তেতিয়া বেলেগ এজন তোমাৰ নিচিনা মোৰ নিচিনা কোনোবা গৰীব ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ফ্ৰী চান্স পাব। ঠিক আছে, তো এইখিনি ক'লোঁ, থেংক ইউ।